பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. இங்கு மட்டும் இருப்பானேன்? உலகத்தில் மற்ற தேசங்கள் இல்லையா? அங்கேயும் மதங்கள் இல்லையா? அந்த மதங்கள் அந்த தேச ஜனங்களுக்கு இப்படி பாரம்பரியமாக தொழில்களை வகுத்து கொடுத்து ஜாதி ஜாதி என்று வைக்கவில்லையே, நமக்கு மட்டும் எதற்கு என்ற கேள்வி பிறக்கிறது. ஜாதிகள் என்று பிரித்து வைக்காத தேசங்களிலும் சாஸ்திரங்களையும் அறிவு நூல்களையும் வளர்க்கிறவர்கள், ராஜ்யபாரம் நடத்தி யுத்தம் செய்கிறவர்கள், வியாபாரிகள், விவசாயிகள், தொழிலாளிகள் எல்லோரும் இருக்கத்தான் செய்தார்கள். இன்றைக்கும் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் இது நம் தேசம் என்கிற சுய அபிமானம் இல்லாமல் நிஷ்பட்சபாதமாகவே பார்த்தாலும் நம் தேசத்தின் மகோன்னதமான நாகரீகம் மாதிரி அங்கெல்லாம் எங்குமே காணோமே. மற்ற தேசங்களில் நடுவில் ஒரு பெரிய நாகரீகம் தோன்றினாலும் கூட அது இங்கே இருக்கிற மாதிரி இத்தனை 1000 வருஷங்கள் நீடித்து நிலைத்து நிற்க காணோமே. நாமே நம் பெருமையை சொல்லிக் கொள்வது என்றில்லை. அலெக்சாண்டர் காலத்திலிருந்து நாம் இத்தனை அதல பாதாளத்துக்கு போயிருக்கிற இன்றைக்கு வரையில் கூட வெளிதேசத்தவர்கள் சகலருமே ஹிந்து நாகரீகமா, ஹிந்து சிவிலைசேஷனா, அப்பாடா அது எத்தனை மகோன்னதமாக இருக்கிறது என்று ஆச்சரியப்பட்டு வருகிறார்களே. இதற்கு விசை என்ன? அங்கெல்லாமும் மகா புருஷர்கள், ஞானிகள், பக்தர்கள், பரோபகாரிகள், தியாகிகள் பிறந்துதான் இருக்கிறார்கள். ஆனாலும் கணக்கு போட்டு பார்த்தால் நம் ஒரு தேசத்தில் அவிச்சின்னமாக அறுபடாத தொடரிழையாக எத்தனையோ 1000 வருஷங்களாக தலைமுறைக்கு தலைமுறை கூட்டம் கூட்டமாக உத்தம புருஷர்கள், சாதுக்கள், ஞானிகள், தத்துவ சித்தாந்திகள், பக்தர்கள், பரோபகாரிகள் தோன்றிட மாதிரி வேறு எங்குமே காணோமே. அத்தனை வெளிதேசங்களிலும் இருக்கிற மகான்களை கூட்டினாலும் அதைவிட அதிகமாகவே இங்கே மகாபுருஷர்கள் தோன்றி இருக்கிறார்கள். இதை லேண்ட் ஆஃப் செயின்ட்ஸ், லேண்ட் ஆஃப் சேஜஸ் என்றெல்லாம் நாம் சொல்லவில்லை, சொல்ல வேண்டியதும் இல்லை. மற்ற தேசத்துக்காரர்களே தலைக்கு மேல் தூக்கி வைத்துக் கொண்டு கூத்தாடுகிறார்கள். இப்படி ஒரு வேதாந்தமா, இப்படி ஒரு தத்துவங்களா என்று நம் கிரந்தங்களை கொண்டாடி நமஸ்காரம் செய்கிறார்கள். கலை, சிற்பம், சங்கீதம், காவியம், ஜோதிஷம், கணிதம் மாதிரி அறிவு சாஸ்திரங்கள், வைத்திய சாஸ்திரம் என்று எதை எடுத்தாலும் இந்தியாவுக்கு நிகர் எதுவுமே இல்லை என்று லோகமே வானளாவ புகழ்கிறது. உபனிஷத்து, கீதை, ராமாயணம், சாகுந்தலம் இந்த மாதிரி உலகத்திலேயே இல்லை என்கிறார்கள். தமிழ் நூல்களிலேயே இருக்கப்பட்ட தேவாரம், திவ்ய பிரபந்தங்கள் போன்ற பக்தி நூல்கள் லோகத்திலேயே வேறெங்கும் இல்லை என்கிறார்கள். குறளை பார்த்து இப்படியும் ஒரு சின்ன நூல் அத்தனை நீதிகளையும் இவ்வளவு தெளிவாக எடுத்துச் சொல்வதற்கு
உண்டா உண்டா என்று ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். என்ன கோபுரம், என்ன சிற்பங்கள், திவ்ய விக்கிரகங்கள், எப்படிப்பட்ட சங்கீதம், பரதநாட்டியம் என்று அந்நிய தேசத்தவர்கள் எல்லாம் பிரமித்து தாங்களாகவே இவற்றை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக வீடு வாசலை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இங்கே ஓடி வருகிறார்கள். வெள்ளைக்காரர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி ஒரு பக்கத்தில் நம்மிடம் இல்லாத தோஷங்களை எல்லாம் சுமத்தி நம்மை பிரித்து பிரித்து வைத்து ஆட்சி பண்ணினாலும் டிவைட் அண்ட் ரூல், இன்னொரு பக்கத்தில் நம் நாகரிகத்தை பார்த்து அதிசயப்பட்டு நம்முடைய சாஸ்திரங்களை எல்லாம் தேடி தேடி எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்து தங்கள் பாஷையில் தர்ஜுமா பண்ணி மொழிபெயர்த்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி ஒரு உன்னதமான நாகரிகம் இங்கு மட்டும் இருக்கும்படியாக அப்படி இங்கே பிரத்யேகமாக என்ன விசேஷம் இருந்தது? மற்ற தேசங்களில் இல்லாமல் நம் சமூக வாழ்வில் மட்டும் என்ன பிரத்யேக அமைப்பு இருந்தது என்று பார்த்தால் இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் ஒன்றுதானே அகப்படுகிறது. சீர்திருத்தக்காரர்களால் நம் குறைகளுக்கெல்லாம் இருப்பிடமானது என்று நினைக்கிற வர்ண தர்மம் என்ற தனியம்சம் இருக்கிற நம் தேசம்தான் மற்ற எல்லா தேசங்களையும் விட தத்துவத்தில், குணசீலத்தில், கலைகளில், அறிவில் எல்லாவற்றிலுமே நிறைந்து தலை சிறந்து நிற்கிறது. சமுதாயத்தில் ஒரு ஸ்திரத்தன்மை, ஸ்டெபிலிட்டி இருந்தாலொழிய அதனால் ஏற்படுகிற நிச்சிந்தையான நிம்மதியான சூழ்நிலை இருந்தாலொழிய தத்துவம், கலை, அறிவு நூல்கள் எதுவுமே இப்படி தலைமுறை தலைமுறையாக வளர்ந்து வந்திருக்க முடியாது. தத்துவ ஞானிகளும் கலா மேதைகளும் இப்படி கூட்டம் கூட்டமாக பிறந்திருக்க முடியாது. மற்ற தேசங்களில் அந்தந்த மதங்கள் போட்டு தந்த சமூக வாழ்க்கை முறையில் இப்படி ஸ்திரத்தன்மை உண்டாக்கக்கூடியதாக எந்த அமைப்பும் இல்லை. சமூக வாழ்வு அடிப்படை, சோஷியலாஜிக்கல் ஃபவுண்டேஷன் என்பதையே கூட அவை பெரும்பாலும் கவனிக்கவில்லை என்று சொல்லிவிடலாம். ஏதோ பொதுவாக திருடாதே, பொய் சொல்லாதே, விபச்சாரம் பண்ணாதே, சத்தியமாயிரு, தியாகமாயிரு, அகிம்சையாயிரு என்கிற மாதிரி சொல்வதற்கு அதிகமாக அவை சமூக வாழ்வை ஒழுங்குபடுத்தி அமைத்துக் கொடுப்பதில் ரூல்கள் செய்யவில்லை. மதத்தையே வாழ்வாக்கிக் கொண்ட பிட்சுக்கள், பாதிரிமார்கள் மாதிரி இருக்கப்பட்டவர்களுக்கு விதிகள் வகுத்து கொடுத்து சங்கமாக ஸ்தாபன ரீதியில் ஒழுங்கு செய்தனவே தவிர சமுதாயம் முழுவதும் இணைந்து அதிலுள்ள எல்லாரும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் தாங்கி நிற்கிற மாதிரி எந்த ஏற்பாட்டையும் செய்வதில் அவை விசேஷமாக கவனம் செலுத்தவில்லை என்றே தோன்றுகிறது. இதனால் என்ன ஆயிற்று? சாஸ்திர வளர்ச்சி, தேச ரட்சணம், வியாபாரம், விவசாயம், சரீர உழைப்பு எல்லா அம்சங்களும் மற்ற தேசங்களிலும் இருந்தாலும் கூட எல்லாவற்றிலுமே எப்போது பார்த்தாலும் போட்டியும் கூடவே இருந்திருக்கிறது. நமக்கென்றே இந்த தொழிலும் ஏற்பட்டது என்றில்லாமல் எல்லாரும் எல்லாவற்றிலும் போய் விழுந்திருக்கிறார்கள். முதலில் நம் தேசத்தில் இருந்த மாதிரி நம்முடைய ஜீவனோபாயத்துக்கு கவலை இல்லை. நிச்சயமாக இதோ இந்த தொழில் நமக்கு இருக்கிறது, வழி வழியாக செய்து வந்ததால் நமக்கு சுவாவமாக சுலபமாக கைவருகிற தொழிலாக ஒன்று இருக்கிறது என்ற ஸ்திரத்தன்மை, நிச்சிந்தையான நிலைமை இல்லை. இது இருந்துவிட்டால் அப்புறம் சமூக சௌஜன்யத்துக்கும் சாந்தத்துக்கும் கேட்கவே வேண்டாம். அப்படி இருந்ததால் தான் நம் தேசத்தில் இப்படி உத்தம பண்புகள் தோன்றியிருக்கின்றன. அவற்றை வாழ்க்கையில் நடத்தி காட்டிய உத்தம புருஷர்கள் கணக்கு வழக்கில்லாமல் தோன்றியிருக்கிறார்கள். மற்ற தேசங்களில் இந்த நிச்சயத்தன்மை இல்லாததால் ஒருத்தருக்கொருத்தர் போட்டியும் பூசலுமாக இருந்திருக்கின்றனர். சீர்திருத்தக்காரர்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தால் பெரும்பான்மையான ஜனங்கள்
அடக்கி வைக்கப்பட்டதாக அவர்கள் நினைக்கிற வர்ண தர்மத்தை கொண்ட நம் தேசத்தில்தான் சமூக புரட்சிகள், சோஷியல் ரெவல்யூஷன் நிறைய தோன்றியிருக்க வேண்டும். ஆனால் இந்த வார்த்தையே நமக்கு புதிதானது. பிரெஞ்சு புரட்சி, அமெரிக்க புரட்சி, ருஷ்ய புரட்சி என்றெல்லாம் சரித்திர புஸ்தகத்தில் படித்த பிறகுதான் நமக்கு ஒரு பெரிய ஜனசமூகமே புரட்சி என்று ஒன்றில் குதிக்க கூட அவசியம் ஏற்படலாம் போலிருக்கிறது என்று தெரிய வந்திருக்கிறது. மற்ற தேசத்து சரித்திரங்களை பார்த்தால் புரட்சிக்கு மேல் புரட்சி என்று பொது ஜனங்களே செய்வதை பார்க்கிறோம். அதைவிட முக்கியமாக ஒரு புரட்சியும் சாஸ்வதமாக எதையும் சாதித்து புரட்டிவிடவில்லை என்றும் பார்க்கிறோம். ஒரு புரட்சி ஒரு 50-100 வருஷமானால் இன்னொரு புரட்சி வந்துதான் இருக்கிறது. அதாவது ஜனங்களுக்கு எப்போதும் அதிருப்தி தான் இருந்திருக்கிறது. இன்றைய நிலைமையோ கேட்கவே வேண்டாம். அத்தனை தேசங்களிலும் ஒழுங்கீனம், மிருகப்பிராயமான வெறிக்கூத்துகள், கிளர்ச்சிகள், ஸ்ட்ரைக்குகள், தினமும் ஒரு ராஜாங்கம் முழுகுவதும் இன்னொன்று வருவதுமாக லோகம் முழுக்க தத்தளிப்பில் இருக்கிறது. ராஜாங்கத்தாரே சர்வாதிகாரம் நடத்தி தலையை தூக்கினால் மண்டையிலே போட்டு விடுவேன் என்று சொல்கிற ரஷ்யா மாதிரி தேசங்களில்தான் புரட்சி இல்லாமல் இருக்கிறது. அங்கேயும் எரிமலை மாதிரி எப்போது வெடித்து விடுமோ என்கிற நிலையில் உள்ள குமுறல் இருப்பதாகத்தான் சொல்கிறார்கள். அவ்வப்போது ஒரு அறிஞர் அல்லது எழுத்தாளர் உயிர் போனாலும் போகட்டும் என்று அங்கிருந்து தப்பி ஓடி வந்து அங்கே நடக்கிற கொடுங்கோன்மையை சொல்லிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அங்கேயும் ஜனங்கள் உள்ளூர நிறைந்து இருக்கவில்லை என்கிறார்கள். இந்தியாவில் இப்படி ராஜாங்க சர்வாதிகாரம் ஒரு நாளிலும் இருந்ததில்லை. அடிமை ஜனங்களிடமிருந்து இத்தனை கலைகள், சாஸ்திரங்கள் ஒரு காலம் தோன்றி இருக்க முடியாது. எங்களை அடக்கி வைத்திருப்பதை பாருங்கள் என்று வெளிஜனங்களிடம் நாம் அழுததும் இல்லை. சுதந்திரமான சூழ்நிலையில் மனசு மலர்ந்திருந்தால் ஒழிய இத்தனை அறிவு நூல்களும் கலைகளும் கோயில்களும் தோன்றியிருக்கவே முடியாது. பொது ஜனங்களும் எண்ணிக்கையில் ஜாஸ்தி இருந்தால் கூட மூட நம்பிக்கையால் புரோகித ஜாதிக்கு சூப்பர்ஸ்டிஷன், பிரீஸ் கிராஃப்ட் என்று சொல்கிறார்கள், பயந்து ஏமாந்து கிடந்தார்கள் என்று சொல்வது கொஞ்சம் கூட பொருந்தாது. ஆப்பிரிக்கா, தென் அமெரிக்க காடுகள் மாதிரி கலாச்சாரம் வளராத தேச ஜனங்களை பற்றி அப்படி சொன்னால்தான் பொருந்தும். அங்கேயெல்லாம் பூசாரி என்கிறவன் தான் ராஜா மாதிரி, பார்த்தாலே பயப்படுகிற மாதிரி இருப்பான். மந்திர வித்தை போட்டு ஜனங்களை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் போல் தர்பார் பண்ணுவான். அவனுக்கே நேராக சிக்ஷிக்கிற அதிகாரம் உண்டு. நம் தேசத்தில் அப்படியெல்லாம் இல்லை. எல்லா ஜாதியினரும் நல்ல அறிவும் பக்தியும் அத்தியாத்ம விஷயங்களில் முன்னேற்றமும் பெற்றவர்கள். புராணங்கள், பெரிய புராணம் இவற்றில் பார்த்தால் எல்லா ஜாதியிலும் மகா பெரியவர்கள் வந்தது தெரியும். சந்திரகுப்தன், சிவாஜி மாதிரி இருக்கப்பட்ட சக்கரவர்த்திகளும், சேக்கிழார் மாதிரி மதிமந்திரிகளும் 4ஆம் வர்ணத்திலிருந்தே வந்திருக்கிறார்கள். இங்கே பிரீஸ் கிராஃப்டுக்கு சிக்ஷிக்கிற சக்தியும் கிடையாது. அவன்தான் பரம சாதுவாக இருக்க வேண்டியவன். தப்பு நடந்தால் கூட தன்னையே சிக்ஷித்துக் கொள்ள வேண்டியவன் என்று சாஸ்திரம் வைத்திருக்கிறது. வெள்ளைக்காரர்கள் நீக்ரோ மேலே பட்டால் நீக்ரோவை சிக்ஷிக்கிறார்கள். நம் தேசத்திலோ தீண்டக்கூடாதவர் என்பவர் பிரீஸ் கிராஃப்ட் மேலே பட்டால் இந்த பிரீஸ்ட் ஜாதிக்காரன் தான் ஸ்நானம், பிராயச்சித்தாதிகள் செய்ய வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறது. தீண்டாமை கொள்கையை பற்றிய அபிப்பிராயம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பயமுறுத்தியோ தண்டித்தோ அடக்கி வைத்தோ இம்மாதிரி கொள்கைகளை காரியத்தில் நடத்தவில்லை என்று சொல்ல வந்தேன்.
லோகமெல்லாம் கொண்டாடுகிற பெரிய நாகரீக சமுதாயத்தை அடக்கியும் ஏமாற்றியும் வளர்த்திருக்க முடியாது. வாஸ்தவமாகவே தர்மசாஸ்திர ஏற்பாடுகளில் சகலருக்கும் அனுபவபூர்வமாக அனுகூலம் இருந்ததால்தான் அவர்கள் புரட்சி செய்யாமல் இருந்தார்கள். பழைய வர்ண தர்மம் நடைமுறையில் இருந்தபோது இப்படி புரட்சி இல்லாமல், அதாவது ஜனங்களுக்கு அதிருப்தி இல்லாமல் நாகரிகம் உயர்ந்து உயர்ந்து வளர்ந்து வந்தது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். பழைய தொழில் பங்கீட்டை தகர்த்து கொண்டு பிரேக், புதிதாக மற்ற தேசங்களின் வழியில் நாமும் முன்னேற்றம், சமத்துவம் என்று எதையோ நினைத்து கொண்டு இப்போது புதுமுறையில் போக ஆரம்பித்த பின்தான் எப்படி ஆகியிருக்கிறோம் என்பதையும் பார்த்தால் நம் தேசம் இப்போது எப்படி இருக்கிறது பிரத்யட்சமாகவே பார்க்கிறோம். ஒழுங்கீனம், பொய், புரட்டு, லஞ்சம், விபச்சாரம் எல்லாம் தலை துளிர்த்து விட்டன. தேசத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் கிளர்ச்சி, ஸ்ட்ரைக், டெமான்ஸ்ட்ரேஷன், ஹர்த்தால், போலீஸ் தடியடி, கர்ஃப்யூ இவைகளைத்தான் பார்க்கிறோம். மற்ற தேசங்களில் இருக்கிற அளவுக்கு கூட வெளிநாட்டு வியாபாரம் முதலியவற்றில் நமக்கு நாணயம் இல்லாமல் அவை நம்மை பரிகசிக்கிற ஸ்திதிக்கு வந்திருக்கிறோம். இந்தியாவா ஆஹா என்று சர்வதேசத்திலும் கொண்டாடிய காலம் போய்விட்டது. பாகிஸ்தான் மாதிரி ஒரு சின்ன தேசம் நம்மை சண்டைக்கு இழுக்கிறது என்றால் என்ன அர்த்தம்? தேசத்தின் ஆத்ம பலம் அத்தனை குறைந்து விட்டது என்றுதான் அர்த்தம். எதனால் இப்படி குறைந்தது? எதை விட்டதால் நமக்கு இந்த பலகீனம் வந்தது? எது நமக்கு இத்தனை 1000 வருஷங்கள் புஷ்டியை தந்து நம் நாகரீகத்தை தழைத்து வளர வைத்தது? எதை விட்ட பின் நாம் அந்த நாகரீகத்தின் வாரிசுகள் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கே வெட்கப்படும்படியான ஸ்திதி வந்திருக்கிறது. இதை ஆலோசித்து பார்த்தால் மற்ற தேசங்களில் இல்லாத வர்ண தர்மம் இங்கே மட்டும் இருந்த வரையில் நம் நாகரீகம் மாத்திரம் பாறாங்கல் மாதிரியாக இத்தனை நூற்றாண்டுகள் உலகமே போற்றுகிற விதத்தில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறது என்றும், இந்த தர்மத்துக்கு நலிவு உண்டாக ஆரம்பித்ததிலிருந்து நாமும் தினம் தினம் கீழே போய்க் கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் தெரிகிறது. வர்ண தர்மம் இங்கு மட்டும் இருப்பானேன் என்றால் இந்த தேசத்தில் மட்டுமாவது ஆத்ம சிந்தனைக்கும் தெய்வ அனுபவத்துக்கும் கலைகளுக்கும் உத்தமமான பண்புகளுக்கும் அனுகூலமான ஒரு நாகரீகம் இருக்க வேண்டும் என்று நமக்கு ஆசை இருந்தால் இவற்றுக்காக வர்ண தர்மமும் இருக்க வேண்டும். இங்கு மட்டும் இருப்பானேன் என்றால் இங்கு மட்டுமாவது இருந்தால்தான் உலகத்துக்கே ஒரு நல்ல உதாரணம் கிடைக்கும் என்பதற்காகவே இருக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் போட்டிதான், உடனே பொறாமைதான், அதிருப்திதான், சமூக சச்சரவுதான், சௌகரியமான படிப்பு, தொழில் இவற்றுக்குத்தான் எல்லாரும் வரப்பார்ப்பார்கள். ஆனால் எல்லாருக்கும் அது இடம் தர முடியாது. உடனே துவேஷம், பேதம், அசூயை தோன்ற வேண்டியதுதான். இப்போதே பாருங்கள், படித்தவர்கள் இடையிலும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் வந்தது என்றவுடன் காலேஜ் அட்மிஷனுக்கு கட்டுப்பாடு போட வேண்டும் என்கிறார்கள். இன்ஜினியர்கள் ஜாஸ்தியாகிவிட்டார்கள், இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சிலவற்றை மூடப் போகிறோம் என்கிறார்கள். அதாவது எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்று வைக்க முடியாமல் இவர்களும் ஏதோ ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வரத்தான் வேண்டியிருக்கிறது. இதையே பாரம்பரியம் என்கிற கட்டுப்பாடாக ஆதியில் வைத்தார்கள். அப்போது தொழிலே ரத்தத்தில் ஊறி அது எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அதிலே ஒரு பெருமையுடன் இது நம் அப்பன் பாட்டன் கால சொத்து, நம் குலதனம் என்கிற நிறைவு இருந்தது. அந்தந்த தொழிலை செய்வதிலும் அந்தரங்க விசுவாசம் இருந்தது. அதனால் நல்ல திறமையும் எஃபிஷியன்சி இருந்தது. இன்றைக்கு ஒவ்வொருத்தனும்
பணத்துக்காகவே என்று வந்துவிட்டதால் தொழிலை ஒழுங்கில்லாமல் செய்கிறான். முன்காலத்தில் பணம் இரண்டாம் பட்சம். விசுவாசத்தோடு தன் தொழில் என்று திருப்தியோடு செய்ததால் எல்லா காரியங்களும் ஒழுங்காய் நடந்தன. சமூகமே நன்றாயிருந்தது. நிறைவில்லாமல் ஒரு நாகரீகமும் இல்லை. சமூகத்தில் அத்தனை பேருக்கும் இப்படிப்பட்ட நிறைவை ஏற்படுத்தி தந்த வர்ண தர்மம் என்ற உத்தமமான ஏற்பாட்டை குற்றம் சொல்லக்கூடாது. அந்த மாதிரியே மறுபடி செய்ய முடிகிறதோ இல்லையோ, அப்படி முடியச் செய்வதற்கு நம்மால் ஆனதை செய்து தோற்று போனாலும் சரி, அல்லது இந்த சாத்தியமில்லாத காரியத்தில் இறங்குவானேன் என்று விட்டுவிட்டாலும் சரி, கடைசி பட்சமாக அந்த ஏற்பாடுதான் நம் மதத்தின் சகல ஜன சமூகங்களுக்கும் நம் தேசத்துக்கும் அதன் வழியே லோகம் முழுவதற்கும் 1000-10,000 வருஷங்களாக பரம ஸ்ரேயஸை தந்திருக்கிறது. அதை தோஷம் சொல்வது ரொம்ப தப்பு, அபச்சாரம் என்ற எண்ணமாவது நமக்கு பிறக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக, மட்டூர் குழல் மங்கையர் மையல் வலைப்பட்டு ஊசல்படும் பரிசு என்று ஒழிவேன், தட்டு ஊடு அற வேல் சைலத்து எரியும் நிட்டூர நிராகுல நிர்பயனேன. மட்டூர் குழல் மங்கையர் மையல் வலைப்பட்டு ஊசல்படும் பரிசு என்று ஒழிவேன், தட்டூடற வேல் சைலத்தெரியும் நிட்டூர நிராகுல நிர்பயனே. தட்டு ஊடு அற வேல் சைலத்து எரியும். தட்டு ஊடு அறன்றத ஊடு தட்டு அறன்னு பிரிச்சுக்கணும். ஊடு தட்டு அறன இடையிடையே தோன்றக்கூடிய தடைகள் எல்லாவற்றையும் நீங்கும்படியாக. ஊடு ஊடுருவக்கூடிய, ஊடுருவதுன்னு சொல்லணும் இல்லையா, அப்படி குறுக்க வருது இல்லையா, அப்படிப்பட்ட தடைகள், தட்டுன தடைகள் இதெல்லாம் அற, இந்த இடைவெளிகளை நடுவில் தோன்றக்கூடிய தடைகள் எல்லாத்தையும் நீங்கும்படியாக சைலத்து அந்த கவுச்ச மலை மீது, இந்த தாரகாசுரனை வதம் பண்ணும் போது அந்த கவுச்ச மலை ஒரு தடையா இருந்துதான். அப்படி தடையா இருக்கக்கூடிய மலையை ரெண்டா கலந்துட்டான் வேலை எறிஞ்சு. அப்படி தட்டு ஊடு அற, ஊடு தட்டு அற இடையிலே தோன்றக்கூடிய தடைகள் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் வாயிலாக நீக்கும்படியாக சைலத்து அந்த கவுச்ச மலை மேல வேல் எரியும். வேல் வேலை எரிந்தான், வீசினான். வேலை எரிந்தான்னா வீசி போட்டான்னு அர்த்தம். வேல் எரிதல் அம்பை விட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவான். ஏன்னா அம்பு அந்த வில்லுல விடுபட்டு போறது. இது வேலை தூக்கி போடுறது. வெறுமை போட்டோம்னா அங்கேயே வந்துடும். எரிந்தான் ரொம்ப தூரத்துக்கு போகணுன்ற போது ஒரு வேகத்தோட எல்லா பவரோட சக்தியோட எரிஞ்சிருக்கான். அந்த ஆயுதமே சக்தி தானே, அம்பாலே சக்தி ஆயுதமா மாறிதானே இவன் கையில முருகனுடைய கையில வந்ததா சொல்றான் இல்லையா, அதான் சக்தி தரன் கூட நம்ம சொல்லிருக்கோம். அப்படி சைலத்து எரியும் நிட்டூர நிராகுல நிர்பயனேன. நிஷ்டூரனா ரொம்ப கோபக்காரணம். ஆனா அந்த முருகனுக்கு கோபம் வந்தாதான் இந்த கவுச்ச மலையை பழக்க முடியும், தாரகாசுரனை ஒரு பானுகோபனை அழிக்க முடியும், ஒரு சூரபதனை அழிக்க முடியும். அப்ப அழிக்கணும் கோபம் வந்தா தானே முடியும். கோபமே வராது வெறுமை உட்காந்து அனுகிரகம் என்ன பண்ண, வாங்க வாங்க எல்லாரும் வாங்க, உங்களுக்கு எல்லாம் அருள் பண்றேன்ட்டா போச்சு. அவன் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன கொட்டாடிக்க ஆரம்பிச்சுவானே. அவனை ஒழிக்கிறதுக்கு தானே அவதாரமே பண்ணிருக்காரு இல்லையா. அப்ப கோபக்காரனா தானே இருக்கணும். அப்ப சுப்பிரமணிய சுவாமி கோபக்காரரே கிடையாதுன்னா அப்புறம் சாந்தமூர்த்தி ஆயிட்டார். எப்படி சாந்தமூர்த்தி ஆகிறார்? அதுக்கப்புறம் தான் திருச்செந்தூர்ல சூரசம்ஹாரான அப்புறம் திருப்பரங்குளத்துல தெய்வயானையோட கல்யாணம் பண்ணிட்டு சாந்த சுரூபமானார். நம்ம முன்னாடி ஒரு பார்த்தோம் இல்லையா. அவர் ரொம்ப கோபக்காரன் அவர். ஆனா அவருக்கு துன்பமே கிடையாது. கோபம் வருது ரொம்ப கஷ்டப்படுறதுனால கோபம் வருமானு. இவன் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் நமக்கு எல்லாம் கோவம் ரொம்ப துன்பம். என்ன சும்மா தொந்தரவு பண்றோம் ஒரே தொல்லையார். ஏற்கனவே கஷ்டப்பட நீங்களே ஏன் சாப்பிடறான்னு அவங்களும் சொல்ல கோபம் உடனே வந்துடுது. நம்ம சில பேர் கூட பார்க்கலாம் கோச்சிக்கிறதே இல்லைன்னு சில பேர். நீங்க போய் என்ன சார் உங்களுக்கு கோபம் வராதுன்னு எல்லாம் சொல்றாரு. சொன்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் சொல்லிக்கிறாரு கோபமே வராது சார், நான் கோபத்தை விட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுங்கிறான். ஓஹோ அப்படியா, கோபமே வருது இல்லையா அவங்களுக்கு? அது எப்படி சார் விட்டார்? எப்படியே விட்டுட்டேன் சார், கோபத்தை விடப்படாது ஒரு நாள் நினைச்சா விட்டுட்டேன்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோச்சுட்டதே இல்ல. எத்தனை வருஷமா நீங்க கோச்சத்தை விட்டுண்டு இவன் பண்றதெல்லாம் எரிச்சல் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அது என்ன சொல்ற 10 வருஷமா இருக்கும். 10 வருஷமா தானே, அதுக்கு முன்னாடி கோவம் வந்து இருந்தா சொல்லும் போது எனக்கு கொஞ்சம் எரிச்சல். சொன்னேன் சார் கோவம் வராது, திருப்பி திருப்பி ஏன் சார் கேட்கறது, அப்ப கோச்சுட்டேனோ எப்ப கோச்சுனோ அதை விட்டுரும். இப்பதான் கோச்சுக்கிறது இல்ல. நிஜமாவா சார்? அதுக்கு சார் கோவம் வராது தான் சொல்லிட்டேன் சார், சும்மா ஏன் சார் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்க கொஞ்சம் ஏற்றிடும். ரொம்ப வந்ததுன்னா என்ன ஆகும், கிடைச்சல போய் தொலைங்க சார், பிராணம் வாங்க வராதுன்னு ஒத்துங்க, இல்லைன்னா போங்க, உங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கு என்ன ஆகணும்னு கோபம் வந்துடும். இந்த கோபத்தை விடுறதுங்கிறது வந்து சொல்லி விடுறது இல்லை, அதுக்காக போனா தான் உண்டு. ஆனா இவனுக்கு கோபம் வந்து காரணமா வந்தது, காரண காரியமா கோபம் வந்து இவனுக்கு கோபம் வந்தா தான் அந்த சூரபத்மாதிகள் அழிக்க முடியும். ஆனா அவனுக்கு துன்பம் இல்லை, அந்த கோபத்தினாலும் துன்பம் இல்லை, துன்பத்தினாலையும் கோபம் வரல. ஆனா நிட்டூரன் அப்படின்னா, நிட்டூரங்கிறத நிட்டூரன் நம்ம எடுத்துக்கணும். நிராகுலன், நிராகுலன் துன்பம் இல்லாதவன், நிட்டூரன் கோபக்காரன், துன்பமே இல்லாதவன் நிர்பயனேன். இங்க தமிழ்ல படிக்கும்போது நிர்பயனேன்னு படிச்சோம்னா பயன் இல்லாதவன் ஆயிடும். அது சம்ஸ்கிருத வார்த்தை நிர்பயனேன பயம் இல்லாதவன். நிர்பயா அம்பாள் கூட சொல்ல இல்லையா, இவருக்கு பயமே கிடையாது. இவர் பயந்து இருந்தா சூரசம்மார் எப்படி பண்ண முடியும் இல்லையா? இவரே எப்படியான 5 முகம் தோன்றில் 6 முகம் தோன்றும். அஞ்சக்கூடிய முகங்கள் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கிருந்து 6 முகம் தோன்றுவான். அப்படி பயத்தை போக்கக்கூடியவனா இருக்கான். இவனுக்கு எப்படி பயம் இருக்கும்? இவருக்கு பயமே கிடையாது, பயம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். அதுக்கப்புறம் நிஷ்டூர நிராகுல நிர்பயனே, பயமில்லாத இவன் இருக்கானே, இவன்ட்ட என்ன கேட்கிறாருன்னு, நான் பரிசு என்று ஒழிவேன். பரிசுன்னா இந்த இடத்துல வியாபகம், வியாபகம்னா ஒரு வியாபாரம், செயல், அல்லல் படுதல், அப்படி எத்தனையோ அர்த்தங்கள் சொல்லலாம். தொல்லையில மாட்டின்னு முழிக்கிறேன், இதுல இருந்து எப்ப விடுபடுவேன், இந்த தட்டு, இந்த தலை, இந்த பந்தத்துல இருந்து எப்ப விடுபடுவேன் என்று ஒழிவேன், இதை விட்டு எப்ப வெளியில வருவேன். எந்த பந்தம்னு, மட்டு ஊர் குழல் அப்படின்னு. குழல்னா முடின்னு அர்த்தம், கூந்தல் அர்த்தம். மட்டு ஊர்னா, மட்டுன்னு தேன் அர்த்தம். பண்டார் குழலில் எல்லாம் பார்க்கவே, இந்த தேன் ஊறக்கூடிய பூக்களை தலையில சூடிக்கொண்டிருக்கூடிய மாதர்கள். இந்த மங்கையர் மீது ரொம்ப ஆசை வச்சிருந்தாங்க, அந்த கூந்தலுடைய மங்கையர் வச்சார். அந்த பெண்கள் மீது இவர் மையல் கொண்டார். மையல், இந்த மையல் வலைப்பட்டு இந்த ஆசையில மாட்டிண்டு ஊஞ்சல் போல அலைஞ்சாராம். இங்கேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் அங்கேயும் அலைஞ்சாராம். சின்ன வயசுல அப்படிதான் இருந்ததாக சரித்திரங்கள் எல்லாம் சொல்றது. இவர் அப்படிலாம் இருந்துதான் வந்து அநேகமா பார்த்தா நிறைய பேர் பார்க்கச்ச விற்த்தாந்தங்கள்ல எல்லாரும் அப்படி இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு மாறு இருக்காங்க. அது ஏன் சார் அவெல்லாம் அப்படி இருந்தாலே அப்படின்னா, இல்ல அவெல்லாம் நமக்கு காட்டுறதுக்காக இவெல்லாம் அவதாரங்கள், மகான்கள் மகாபுருஷர்கள் எல்லாம் இப்படி இருந்தவாலாம் அப்படி மாறுறான்னு நம்ம எதுக்காக, எல்லாரும் மாற முடியும், அவெல்லாம் மாறி இருக்கா, அதெல்லாம் நீங்களும் மாற முடியும், அவெல்லாம் இருந்தா தப்பு இல்ல, நம்ம பண்ணா தப்பா அப்படின்னு கேட்க கூடாது. அவெல்லாம் இருந்து எப்படி மாறா அது மாதிரி நீங்களும் மாறுங்க. சார் முருகன் 2 வயசு கல்யாணம் பண்ணி இருக்காரு அப்படின்னு கேட்க கூடாது. அது சொல்லுவா வாரியாட்ட ஒருத்தர் கேட்டாராம், என்ன சார் முருகன் 2 வயசு கல்யாணம் பண்ணார், அவ மாமா 2 வயசு கல்யாணம் பண்ணார், நம்ம எல்லாம் பண்ணா தப்பான்னு. அவ உடனே கேட்டா ஏந்திரப்பா அப்படின்னார். அவ அப்பா விஷத்தை குடிச்சாரு, எங்க அப்பா குடிக்க சொல்லேன்னாரு. சொல்லிட்டு அடுத்த சொன்னார், நீ சொன்னாலும் சொல்லிடுவேன். இந்த காலத்து பசங்க அப்படிதான், நீ சொன்னாலும் சொல்லுவேன், செஞ்சாலும் செய்வேன், அவங்ககிட்ட சொல்லப்படாது, தப்புப்பா, நான் வித்ரா பண்ணிக்கிறேன். அது மாதிரி காலகட்டத்துல மாறிண்டே வருதோ இல்லையோ. அந்த காலத்துல வந்து இது ஒரு பாபமா நினைச்சார். ஆனா ஒரு காலத்துல அது வந்து இது தப்பு, நம்ம செஞ்சதெல்லாம் தப்பு, இதுல எப்ப நம்ம வெளியில வர முடியும் அப்படின்னு நினைச்சார். வெளியில எப்படி வர்றது? வெளியில வரதுக்கு அவனுடைய தாளை நினைத்தால் தான் வர முடியும். அவன் தாளை வணங்கி அவனுடைய அருள் இருந்தா தான் இது நடக்கும். என்ன பண்ண கெட்டியா அவனுடைய பாதத்தை பிடிச்சிருந்தார். சிக்கனை பிடிச்சிருந்து வெளியில விடல, பாதத்தை விடல, எனக்கு நீ வழியை சொல்லு, நான் எப்ப இந்த தலைகள்ல இருந்து வெளியில வருவேன் அப்படின்னார். இது எப்படி தடையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது, இந்த தடை எப்படி கம்பேர் பண்றா பாருங்க. இவர் நல்ல வழிபட்டு வெளியில வரதுக்கு தடையாக மாதர்கள் சர்வாசன். அதே மாதிரிதான் இந்த தாரகாசுரனை வதம் பண்றதுக்கு தடையாக கௌச்ச மலைன்னு தான். அந்த மலை எப்படி தடையா இருந்தோ அதுக்கு பகவான் வேலை எழுதி அந்த மலையை இது பண்ணாரோ, அது மாதிரி இங்கேயும் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த பகவானுடைய அருள்ங்கிற வேல் நம்ம மேல பட்டுன்னா நம்முடைய இந்த பாசங்கள் மாயை எல்லாம் விலகி போயிடும், நாம நல்லபடியா ஆயிடும். அவர் தன்னையே சொல்லிக்கிறார். ஆனா இந்த பாடலை பாடும்போது இவர் நல்ல வழிக்கு வந்தாச்சு, வந்தப்புறம் இதெல்லாம் பாடியிருக்கார். என்ன தன்னை மாதிரி மத்தவன் அந்த மாதிரி ஆயிடக்கூடாது, நல்ல வழி படங்கள் ஒரு ஆத்தங்கத்துல இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். இன்னும் நிறைய இடத்துல திருப்பி திருப்பி இதையே தான் சொல்ல போறார் அவர். கந்தர் அலங்காரம் இவரே தான் பண்ணிருக்காரு, அருணகிரிநாதரே பண்ணிருக்காரு. அதுல சொல்றார், பந்தாடு மங்கையர் செங்கயல் பார்வையில் பட்டு உழலும் சிந்தாகுலம் தன்னை தீர்த்தருள்வாய் செய்ய வேல் முருகான. செய்ய வேல் முருகான செம்மான் மகளை திருடும் திடம் பெறுவார். அவன் செம்மான், சிவந்த மேனிய உடையவன். அருணாருண கௌசும்ப வத்திர பாஸ்பத் கட்டி தெரிஞ்ச சொன்ன மாதிரி இவனு ரொம்ப செக்கச்சேவன். அதான் செவ்வேல்னு பேர் முருகனுக்கு. அந்த செய்ய வேல் முருகான்றத
செய்ய பசுந்தமிழ் பாமாலையும் கொண்டு சென்று பொய்யும் மெய்யும் இயம்ப வைத்தாங்க. அங்கே செய்யாத போது சிவப்புன்னு சொல்லலாம், சிறந்தான்னு சொல்லலாம். இங்க சிவந்த முருகன், சிறப்பான வேலையுடைய முருகன் கூட சொல்லலாம். செய்ய வேல் அப்படின்னும் போது சிறப்பான வேலை கையில் வைத்துக் கொண்ட முருகா, நான் சிந்தாகுலந்தனை தீர்த்து அருள்வாய். சிந்தாகுலம் என்னுடைய கட்டங்கள், மன உளைச்சல், இதை நீ எப்படியா தீர்த்தணும். என்ன மன உளைச்சல்னா, இந்த பாட்டுல சொன்ன மாதிரி மற்றூர் குடல் மங்கையர் வையல் பட்டு ஊசல் படும் பரிசு என்று ஒழிவேன்ற மாதிரி அதே கந்தர் அலங்காரத்தில் சொல்லும் போது பந்தாடு மங்கையர் செங்கயல் பார்வையினர். கயல் பார்வை மீன் மீன் மாதிரி பார்வையான், கயல் விழி. இது எப்படி இருக்குன்னா, அவனோட மங்கையுடைய பார்வை இவரை பந்தாடுதான், இவரோட மனசை பந்தாடுதான். இவர மனது அலை பாயிருந்த இவர் பந்து அங்கிங்க ஓடுற மாதிரி எப்படி போட்டாலும் திரும்பி வருதுப்பாங்க. இங்க போயிட்டு அங்க போயிட்டு ஓடி ஓடி வந்து இங்க அங்க சில பேர் பஞ்ச டக்கு 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 டக்குன்னு அடிச்சு காப்பான், மேல எங்கேயும் ஓடிட்டே இருக்கு. பாக்குறது நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். அது மாதிரி பந்து மாதிரி மனசை டப்ப 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 டப்பன்னு அடிச்சுக்கிறது, இந்த மாயில இருந்து வெளியே வரமாட்டேங்கிறது. அவருடைய பார்வை பட்டோடனே அந்த பார்வையிலேயே அவளுக்கு எல்லாமே மயங்கி போயிடுறாளாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையிலிருந்து என்னை எப்ப நீ வெளியில கொண்டு வருவாய் அப்படின்னு கேட்கிறார். அப்படி கொண்டு வரணும்னு சொன்னாக்கா அதுக்கும் அவனுடைய அருள் தான் வேணும். அப்படி கொண்டு வரக்கூடிய அருளை வேண்டி என்ன கேட்கிறார், பந்தாடு மங்கையர் செங்கையர் பார்வை பட்டு உழலும் சிந்தா குலந்தனை தீர்த்து அருள்வாய் செய்ய வேல் முருகா சொல்வது மற்றொரு குழல் மங்கையர் மையல் வலைப்பட்டு ஊசல் படும் பரிசு என்று ஒழிதன். ஊசல், ஊசல்னா ஊஞ்சல் அர்த்தம். ஊஞ்சல் இங்கேருந்து அங்க போறது, திருப்பி இங்க வருது, ஆடிண்டே இருக்கு. அதுவா கொஞ்ச நேரம் ஆடுதா, நிறுத்தினா கூட நம்ம ஊஞ்சல் உட்காந்து நாமளே ஆடிட்டு இருக்கோம். இல்ல யாரையா விட்டு ஆட்டா சொல்றான். இதே மாதிரிதான் நமக்கு வினைகளும் யாராவது ஆட்டி விட்டுட்டு போவா, சில சமயம் நாமே ஆட்டிப்போம். நாமளாக பண்ணிட்ட பாபங்கள், மத்த பண்ண வச்ச பாபங்கள், எல்லா பாபங்களும் சேர்ந்து ஊஞ்சல் மாதிரி படுத்துறதான். இந்த ஊஞ்சல் சங்கிலி பிடிச்சு யாரோ ஆட்டி விட்டாச்சு, நாமளே பிடிச்சி ஆடினாலும் காலால விந்தி விந்தி ஆட்டினாலும் எப்படி நம்ம ஆடிண்டே இருக்கோமோ அது மாதிரி அந்த கட்டத்தை நான் இப்ப ஆடிண்டே இருக்கேன். இந்த பரிசு, இந்த வியாபாரமானது, இந்த ஒரு நிலையானது எப்போ நான் ஒழிவேன், இதை விட்டு எப்ப வெளியில வருவேன் அப்படின்னு கேட்கிறார். இந்த பாடலோட நம்ம இன்னைக்கு நிறுத்துறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகிமையில பக்தர் பரணிதரனுக்கு பெரியவா பண்ணின அனுகிரகங்களில் பலதை பார்த்துன்னு வரும். அவருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணினதாக இருக்கட்டும், மற்ற நிகழ்ச்சிகள்லாம் இருக்கட்டும், அதை விட இந்த பரணிதரன் மூலியமாக அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினத்தோடு இல்லாத அந்த அனுகிரகத்தினால உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய அனுகிரகமாக பயனுள்ளதாக பெரியவா பண்ணினது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பெரியவா பல பேருக்கு சொந்த வாழ்க்கையில் பண்ணுறதுமே பிற்காலத்தில் இது மூலியமாக ஏதோ உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய நன்மை நடக்கிறதுக்கு தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிவிக்கிறாப்புல இந்த பரணிதரனை வச்சுட்டு ஒரு பெரிய லோகானுகிரகமா ஒரு காரியம் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரிய பிரம்மஜானியான மகானான சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சது. ஒரு சமயம் பரணிதரன்ட்ட பெரியவா சேஷாத்ரி சுவாமிகளோட பெருமையை சொல்லி, அவர் காஞ்சிபுரத்திலேயே பிறந்து வளர்ந்து இருந்த மகான், பிற்கால ஜீவன் முக்தரா இருந்து அவரோட சமாதி எல்லாம் இருக்கு. சேஷாத்ரி சுவாமிகளை தெரியாதவா அநேகமா ஆன்மீக உலகத்துல இருக்க மாட்டா. அப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டர், ரமண மகரிஷிகளை உலகத்துக்கு காமிச்சு கொடுத்த மகான். சேஷாத்ரி சுவாமிகள்கிட்ட பெரியவாளுக்கு எப்படி ஒரு பெருமை பிரியம் அப்படின்னா, பிற்காலத்துல இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் படத்தை பார்த்துட்டு பெரியவா அதே மாதிரியே உட்கார்ந்துட்டு காமிச்சு பரணிதன்ட்ட கேட்குறா, நான் இவரை மாதிரி ஆவேனடா அப்படின்னு. அப்படின்னா இவரை மாதிரி தான் ஆகணும் அப்படின்னு பெரியவா மனசுல ஒரு ஆசைப்படுற அளவுக்கு இருந்திருக்காருன்னா எப்பேற்பட்ட பிரம்மனிஷ்டரா இருக்க பிரம்மஞானியா இருந்திருப்பார் சேஷாத்ரி சுவாமி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி இருக்கிற இந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள், அதுவும் இந்த உலகம் பார்த்தது 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டுல உலகம் பார்த்ததுல பல ஞானிகளை கண்ணெதிர்க்க பார்க்கணும். எத்தனையோ மகான்களை பத்தி நாம புராணங்கள்லாம் பார்க்கணும், இதிகாசங்கள்ல படிக்கிறோம், கதையெல்லாம் கேட்கிறோம். இதனால நம்ம கண்ணை எதிர்க்க பார்த்து உலகமே அனுபவிச்சது ரமண மகரிஷிகள், சேஷாத்ரி சுவாமிகள், மகா பெரியவா, இது மாதிரி மகான்கள்லாம். அந்த சேஷாத்ரி சுவாமிகள் பிறந்தது காஞ்சிபுரத்துல. அவரோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிச்சு அங்க அவளுக்கு ஒரு
நினைவாலயம் எழுப்பணும் அப்படிங்கிறது பெரியவாளோட ஆசை. அதனால இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகளை பத்தி பரணிதன்ட்ட ரொம்ப அடிக்கடி சமயம் கிடைக்கிறதுல பேசி 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 அவருக்கு ஒரு சேஷாதிரி சுவாமிகள்கிட்ட ஒரு ஈடுபாடு வராப்புல பண்ணினா. பிற்காலத்துல வர அருணாச்சல மகிமை அப்படின்னு ஒரு எழுதுறார். அதெல்லாம் எழுதுறதே இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள்லாம் பத்தி நிறைய அவர் ஆராய்ச்சி பண்ணி எழுதியிருக்கார். சேஷாதிரி சுவாமிகளை பத்தி தனியா புஸ்தகம் இல்லாம எழுதியிருக்கார். இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவாதான். அவருக்கு ஒரு தூண்டுகோலா இருந்து 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 அவருக்குள்ள அந்த விதையை விதைச்சு உலகத்துக்கு அது மூலியமா ஒரு பெரிய பலன் கிடைக்கிறாப்புல பண்ணினா. இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் இருந்த அந்த வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறதே பெரியவா என்ன பண்ணா, நீ தான் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னா. நீ தான் கண்டுபிடின்னா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னால இருந்தது, இப்ப காலப்போக்கில் அது மாறி போயிருக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஸ்பாட்டை, அந்த எந்த வீடுன்னு எங்க இருந்தான்னா காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜ அந்த மாட வீதியில இருந்ததா நமக்கு குறிப்பெல்லாம் கிடைச்சது. அது மூலியமா வச்சு நீ எங்கெல்லாமோ பண்ணி எல்லாம் பார்த்த, நீ தான் கண்டுபிடின்னு சொல்லிட்டா. அதாவது ஒரு பெரிய பொறுப்பை, ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிற பொறுப்பை ஒரு எழுத்தாளரான பரணிதரன்ட்ட கொடுத்துட்டா. எவ்வளவு பெரிய முக்கியமான விஷயம். ஒரு பாரத்தை தூக்கி பெரியவா தலையில சுமத்துறா அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே அவரோ ஞானப்பித்தர், அவரோட வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும், இவாளும் பல முயற்சி பண்ணி பண்ணி பார்த்தாக்க சிரமம் தானே, ஒரு பெரிய கஷ்டம்தான். கஷ்டப்படணும்னா கூட பெரியவா நீ கண்டுபிடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இதை வழியில வரப்போறது இவர் மூலியமா தான் வரப்போறது அப்படின்னு பெரியவா சங்கல்பம் பண்ணிட்டா, ஈஸ்வர ஆக்ஞை தீர்மானம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி இவரும் பார்த்தார். 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்தா எதுவா இருக்கும், இதுவா இருக்குமா அதுவா இருக்குமா இப்படி எல்லாம் சொல்லிண்டே வரத்து எப்படி கண்டுபிடிக்கல, ஏதாவது ஒரு க்ளூ கிடைக்கணுமே. அப்படி இருக்கிறதே பார்த்தா அங்க இந்த தெற்கு மாட வீதி இருக்கு, வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதி. அதுல ஒரு 2-3 வீடெல்லாம் பார்த்து இங்கதான் இருக்கணும், அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டே வரத்து இந்த தெற்கு மாட வீதியில இந்த இடத்துல இருக்கலாம் அப்படின்னு எடுத்து அதுல 2-3 வீடு, அதுல எதுவா இருக்கும் அப்படின்னு யோஜனை பண்றது ஒரு கொத்தனார், ஏகாம்பரம்னு பேரு. எதேச்சியா அவரை பார்க்கறாப்புல ஆகி அவர்கிட்ட கேட்டா, அவர் யாருன்னா அந்த வீட்டை கட்டின பழைய கொத்தனார், வயசானவர். அவர் பேசிட்டுக்கிட்டே அவர் சொன்னார், அவர் அந்த வீட்டை காமிச்சு இந்த வீடாதான் இருக்கணும், நான் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற. அந்த வீட்டுல ஒரு பெரிய பையன் இருந்தது, அது பைத்தியம் பிடிச்சி இருந்தது. அது 19 வயசுல அது வீட்டுல இந்த பெரிய பிள்ளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சாப்புல இருந்தது. இப்படின்லாம் சொன்னோன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிடுது. அதாவது உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியம் தானே. வேடிக்கை என்னன்னா, ஞானிகள் பார்வைக்கு நாமெல்லாம் பைத்தியமா இருக்கோம், உலகத்து பார்வைக்கு ஞானிகள்லாம் பைத்தியமா இருக்கா. சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளே பரமேஸ்வரனை எப்படி கூப்பிடுறன்னு எடுத்தோடனே பித்தா பெரேசோடி பெருமானே அருளாளா அப்படிங்கிறார். பைத்தியக்காரனே அப்படின்னு தான் சொல்றாரு. காரணம் என்னன்னா, ஞானியா இருந்தாலே அப்படிதான் பித்த வேஷத்துலதான் இருப்பா போல இருக்கு. பரமேஸ்வரனை பாருங்களேன், அவர் என்ன பெருசா தானே அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, பீதாம்பரத்தை கட்டின்னு இருக்காரா, கிரீடம் வச்சுட்டு இருக்காரா, அத்தை பண்ணிட்டு இருக்காரா, அதெல்லாம் இல்லை. ஒரு புலித்தோலை கட்டிண்டு, பாந்தோலை போத்திண்டு, புலித்தோலை கட்டிண்டு, யானத்தோலை போத்திண்டு, பாம்பை போட்டுண்டு, ருத்ராட்சத்தை போட்டுன்னு அப்படி இப்படி எல்லாம் தானே பிட்சபாத்திரத்தை எடுத்துன்னு. இது நமக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுது. ஆனா அவர் தான் ஞானஸ்வரூபமான தட்சிணாமூர்த்திங்கிறோம். அதை போல இந்த ஏகாம்பரம் கொத்தனார் சொன்னார், அந்த வீட்டுல ஒரு 19 வயசு புள்ள பைத்தியமா இருந்தது அப்படின்னு. இதுல இருந்தே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் பெரியவா அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு வழியா, அதாவது நம்மள முதல்ல முயற்சி பண்ண விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னு அதை கடைசியில கன்ஃபார்ம் பண்ணுவா. இந்த சேஷாதிரி சுவாமிகள் நிகழ்ச்சியில வீட்டை கண்டுபிடிக்கணும்னு நீ தான் கண்டுபிடியும் அப்படின்னா, உன் மூலியமா நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அதே போலே இங்கேயும் ஆச்சு. உடனே அந்த வீடு தெரிஞ்சப்புறம், அடையாளம் தெரிஞ்சப்புறம் அதை வாங்கலாமா அப்படின்னா, உடனே பரணிதன் சொன்னார், திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகளும் அவதாரம் பண்ணான்னு சொல்றோம். தியாகராஜ சுவாமிகள், முத்துசுவாமி தீட்சிதர், சியாமா சாஸ்திரிகள் இவாள்லாம் எங்க அவதாரம் பண்ணினா, எப்படி அவதாரம் பண்ணா, எந்த வீடுன்னு தெரியணுமே. இதெல்லாம் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த 3 பேர் இருந்த அவதாரம் இன்னைக்கு அந்த இடத்தெல்லாம் பிரமாதமா அவளுக்கு நினைவு ஆலயமா அதை எழுப்பி அங்க அவளுக்கு உண்டான வழிபாடெல்லாம் நடந்துட்டு வருது. இதுக்கெல்லாம் காரணம் பெரியவா தானே. பரணிதரன் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், எப்படி திருவாரூர்ல சங்கீத மும்மூர்த்திகள் வீட்டெல்லாம் வாங்கி அதுக்கு அவளுக்கு ஒரு நினைவாலயம் எழுப்பிக்கிறாப்புல, இந்த இடத்தையும் அந்த வீட்டை வேணா நாம வாங்கி அதுக்கு ஒரு நினைவாலயமா எழுப்பலான்னா அதுக்கு தானே வாங்க சொல்லியிருக்கா பெரியவா. உடனே அதுக்கு நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் முதலான பல தனவந்தர்கள்லாம் சேர்த்து அதுக்கு ஒரு கமிட்டி அமைச்சு அதுல முக்கியமா இந்த பரணிதரனை வச்சு அந்த வீட்டை வாங்க சொல்லி அதுல
என்ன பண்ணார், கோபால தீட்சிதர் அப்படின்னு அவரை கொண்டு போய் வைக்க சொல்லி அவரை அங்க அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லி நித்திய பூஜையோட வழிபாடோட இன்னைக்கு போனீங்கன்னா வரதராஜர் கோவில்ல தெற்கு மாட வீதியில் சேஷாதிரி சுவாமிகளோட அவதார ஸ்தலம் நித்திய வழிபாடோட இருக்கு. அதுக்கு காரணம் பெரியவாதான். இந்த பரணிதரனுக்கு பண்ணின அனுகிரகம் உலகத்துக்கு பெரிய ஒரு அனுகிரகமா எடுத்து ஒரு மகானோட அவதார ஸ்தலத்தை நாம கண்ணால தரிசனம் பண்றாப்புல. அதோட மட்டும் விடல, இவர் மார்கழி மாசத்துல சுவாமிகள் சித்தியான திதியில ஆராதனை, அதே மாதிரி அவர் அவதாரம் பண்ணின நட்சத்திரத்துல ஜெயந்தி கொண்டாட சொல்லி இதெல்லாமும் பெரியவா பண்ண சொன்னா அதுக்கு ஒரு தொடர்ந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் அமைக்கப்பட்டு இன்னமும் அவள்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்கா. இப்படி அதுக்கு ஆராதனை இதெல்லாம் பண்றதே என்ன பண்ணா, பெரியவா இன்சுவர்த்தி எடுத்து பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா. அந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறத ரொம்ப விசேஷமா சொல்லியிருக்கு. அதாவது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, பெரியவா இந்த இன்சுவர்த்தி எடுக்கிறது, அந்த ஒரு பெரிய உபன்யாசம் இதை மாதிரி ஒரு சத்சங்க நடக்கிறதே அதில் தட்டு ஏந்துன்னு கலெக்ஷன் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப பெரியவா ஸ்லாகிச்சு சொல்லுவா. ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணோம்னா யாரோ 4 டோனட்டை போறோம் கோடீஸ்வராக்கா அவ கொடுத்துட்றா பண்றோம் அப்படின்னா கூட இந்த தட்டு ஏந்துறது இன்சூரன்ஸ் இருக்குலாம் என்னென்ன பரம ஏழை கூட அதில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுது. அவளோட பங்கும் இருக்கு, பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கு. நல்ல காரியம் பண்றது பெருசு இல்லை, நல்ல காரியத்துல எல்லாரோட பார்ட்டிசிபேஷனும் இருக்கணும். அப்படி இருந்தாலே இதுல ஒரு பெரிய எல்லாருக்கும் புண்ணியம் போய் சேருது. இன்னொரு பிளஸ் பாயிண்ட் அதுல என்னன்னா, யாரோ ஒருத்தர் 2 பேர் கொடுத்து பண்ணினா அவளுக்கு நான் தான் பண்ணிங்கிற ஒரு அகம்பாவம் வந்துடும், ஈகோ வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு நல்ல காரியத்தை பண்ணிட்டு அதுல நான் பண்ணேன்னு பண்ணா அந்த பாவம் வந்துருத்தனாலே இந்த பண்ணின காரியம் நஷ்டமா போயிடுறாப்புல, சித்த சுத்தி ஏற்படாத சித்த அசுத்தின்னா ஏற்பட்டுருது. அதுக்கும் இடம் கொடுக்கப்படாதுங்கிறதுனால எல்லாரும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எல்லாரும் ஈக்குவலா அதுல பொறுப்பு இருக்கணும், அனுகிரகம் இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொன்னா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் அவரோட ஆராதனைக்கு ஜெயந்திக்கெல்லாம் இன்சூரத்து இடு அப்படின்னு சொன்னா. இவருக்கு அதெல்லாம் பழக்கம் இல்லை. எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு பாவதரை போட்டு என்ன பண்ணும், கழுத்துல சொம்ப மாட்டுன்னு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போகட்டும் அந்த 4 மாட வீதியில. அப்ப சொல்றதே பெரியவாளே சொல்லி காமிச்சு, ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாத்ரி அப்படின்னு தானே நாமாவளி சொல்லி கொடுத்து இதை சொல்லிட்டு கையை தட்டின்னு எல்லாரும் போங்கோ அக்ஷதையை வசூல் பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கும் பெரியவா சொன்னாங்கிறதுனால பண்ணுக்கா. இது பிரதோஷ மாமாக்கும் இதே தான் சொன்னா. பிரதோஷ மாமாட்ட பெரியவா ஜெயந்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதுருதெல்லாம் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய திரவியங்கள் வேணும். இவரோ ஏழை பிராமணன் என்ன பண்ணுவேன், உடனே பெரியவா சொல்றா, சிவகணேசன் ஒரு பாவதர் தாம்பரத்தில் இருக்கார், பரமபக்தர், போதேந்திராள், ஸ்ரீதரா ஐயாவாள், மருதானந்த சுவாமி இவாளோட அந்த உற்சவங்களுக்கெல்லாம் இவர் ஊரா போய் இன்சூரத்திலாம் எடுத்து கலெக்ட்லாம் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியவர், பரம பாகவதர். அப்போ பெரியவா என்ன சொன்னா, இதோ இருக்காரு இவர் அழிச்சுன்னு போய் இவர் கழுத்துல ஒரு சம்பம் மாட்டி எல்லா இடத்துலையும் போய் இன்சூரத்தி எடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. ஹரகணேச 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 பாகிமா, சிவகணேச 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 ரக்ஷா. அந்த பாவதர் பேரே சிவகணேச பாவதர்னு பேரு, அதையே நாமாவளியா சொல்லிட்டா. இப்படி சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லி தட்டின்னு போக வேண்டியதானே, கையை தட்டின்னு போனா எல்லாரும் கொடுக்குறா அப்படின்னு. இதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னேன், பெரியவாளுக்கு இந்த இன்சூரத்தி எடுத்து ஒரு கைங்கரியம் பண்றதுல நல்ல காரியம் பண்றதுல அவ்வளவு பிரியம். அதே மாதிரி தான் இங்க சேஷாதி சுவாமிகளுக்கும் ஜெய 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 காமாட்சி, ஜெய 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 காமகோட்டி, ஜெய 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 சேஷாதிரின்னு சொல்லிட்டு பகவான் நாமா சொல்லிட்டு போயிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஆராதனை உற்சவம்லாம் நடக்கிறது. அதே வீட்லேயே இந்த கோபால தீட்சிதர் இருந்து அவர் அக்னிஹோத்திரங்கள்லாம் பண்ணி யாகங்கள்லாம் பண்ணி அப்படி ஒரு பெரிய சிஷ்டராக இருந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் ஏகாம்பரம்னு ஒரு பக்தர், அவர் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த இடத்த பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்படி ஒரு பரணிதனுக்கு தனி வாழ்க்கையில் அவருக்கு பண்ண அனுகிரகம் இருக்கட்டும், அது அவருக்கு பிரயோஜனம். ஆனால் இப்படி ஒரு சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு காரணமாயிருந்து பண்ணினது உலகத்துக்கு லோக அனுகிரகம். இது பெரியவாளோட அனுகிரகத்துல நமக்கு கிடைச்ச லாபம். இப்படி பெரியவா சேஷாதிரி சுவாமியோட அவதார ஸ்தலத்தை ஒரு பரணிதனை விட்டு நீனே கண்டுபிடின்னு சொல்லி பண்ணா இல்லையா, இதே போலயே இன்னொரு பக்தர்கிட்ட வச்சுண்டு இன்னொரு ஒரு பெரிய விஷயத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்லி உலகத்துக்கு பெரிய அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா. அது என்ன அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் தன்னோட குரு கோவிந்த பகவத் பாதரை பார்த்து சந்நியாசாசிரமத்தை ஸ்வீகரிச்சுண்டு மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிட்டார் இல்லையா, அந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சது எங்கன்னா சங்கர விஜயங்கள்ல சொல்றது, கேரளால காலடியில பகவத் பாதாள் ஆபத் சந்நியாசம் வாங்கிட்டா. ஏன்னா முதல்ல காலை பிடிச்சு கொடுத்து அதுலேருந்து தப்பிக்கணும்னா அந்த மந்திரத்தை சொல்லி பிரேஷ மந்திரத்தை சொல்லி இவர் சன்னியாசம் வாங்கிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் இதை ஒரு குருட்ட தான் போய் மகா வாக்கியம்லாம் உபதேசம் வாங்கிக்க முடியும். அதுக்காக தான் கோவிந்த பகவத் பாதரை தேடிந்து நர்மதா தீரத்துக்கு போனார். அந்த நர்மதா நதிக்கரையில கோவிந்த பகவத் பாதர் காத்துண்டே இருக்கார். ஏன்னா அவ குரு சொல்லியிருக்கார், நீ இந்த இடத்துல போய் குகையில இரு, பிற்காலத்துல உனக்கு ஒரு சிஷ்யர் ஒருவர் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னு.
அதுக்காக அவர் காத்துன்னு இருக்கார். அப்படி பகவத் பாதாள் கேரளாலேருந்து நர்மதா நதிக்கரைக்கு போனா. நர்மதா நதிக்கரையில போய் கோவிந்த பகவத் பாதரை ஒரு குகையில பார்த்தா ஒரே நர்மத பிரவாகமா இருந்தது. அந்த பிரவாகத்தெல்லாம் தன்னோட கமண்டலத்துல அடக்கினர் அப்படின்லாம் சங்கர விஜயங்கள்ல நாம பார்க்கிறோம். சரி, காலடியில பகவத் பாதாள் எங்க பிறந்தா என்னங்கிற இடம் உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி கோவிந்த பகவத் பாதாளை எந்த இடத்துல சங்கர பகவத் பாதாள் பார்த்தா அந்த இடத்துல தானே அவளுக்கு மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் ஆகி சன்னியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால அதுவும் ஒரு அவதார ஸ்தலம் தானே. சன்னியாசம் ஆயிண்டாலே அந்த இடம், அந்த ஜென்மாவே புனர்ஜென்மான்னு சொல்ல இல்லையோ, அந்த இடமும் நமக்கு முக்கியம் இல்லையோ. சங்கரரா அவதாரம் பண்ணின ஸ்தலம் அது எங்கன்னு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணா, மத்திய பிரதேசத்துல ஜபல்பூர் அப்படிங்கிற இடம், அதுல நாகராஜ சர்மா அப்படின்னு ஒரு பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட மகாபக்தர். அவர் பெரியவாளை அப்பப்போ வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு, அவர் ஒரு எழுத்தாளர், கதையெல்லாம் எழுதுறவர், எல்லாம் பெரிய விஷயங்கள்லாம் எழுதுறவர், ஆன்மீகமான பல விஷயங்கள்லாம் உலகத்துக்கு அரிய பொக்கிஷங்கள்லாம் கொடுக்கிறவர். அப்படி அவர் வந்து தரிசனம் பண்றதே அவருக்கு ஒரு ஆசை. இந்த பெரியவா நர்மதா கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாத தரிசனம் பண்ணா சன்னியாசம், அதுல அங்க மகா வாக்கியம் உபதேசம் வேண்டான்னு சொல்றா. அது எந்த இடம்னு கண்டுபிடிச்சு உலகத்துக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணார், துவாரகா சங்கராச்சாரியார்ட்ட போய் சொன்னார், கண்டுபிடிச்சா தேவையில்லைன்னு. அவ என்ன சொன்னா, நீ ஒண்ணு பண்ணு, இப்படி எப்போ ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால் நடந்தெல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம அதை சரியா பண்ணணும்னா காஞ்சி மகாபரிவாள்கிட்ட போ, அவ தான் திரிகால ஞானி, அவள்கிட்ட போய் கேளு, அவ உனக்கு கைட் பண்ணுவா, அவளே சொல்லி கொடுப்பா, நீ அதுபடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்ல பெரியவாள்கிட்ட வந்து கேட்க, பெரியவா நீனே கண்டுபிடி அப்படின்னு விட்டா. போய் சுத்தி பாரு கண்டுபிடிச்சுன்னு வான்னு. இப்படி ஒரு வருஷம் இல்லை 2 வருஷம் இல்லை 5-6 வருஷம் இவர் சுத்தி 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 அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரெஃபர் பண்ணுது, அங்கங்க பார்த்து எல்லாம் சொல்றது, பெரியவா இது இல்லை அது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை இது இருக்காது, இதுக்கு மாதிரி சந்தேகத்தெல்லாம் கிளப்புவா. ஒரு தீர்மானத்துக்கே வர முடியாத இருந்தது. அப்புறம் கடைசியில ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சா அந்த இடத்துலேருந்து பெரியவா சில க்ளூ எல்லாம் கொடுக்குறா. அந்த குகைக்குள்ளேருந்தே நர்மதைக்கு போறாப்பெல்லாம் வழி இருந்திருக்கணும், அப்படி இல்லை என்ன அந்த சங்கர விஜயங்களை சொல்ற கதையை வச்சுன்னு இப்படி எல்லாம் இருக்கணும், அதுக்கு க்ளூ எல்லாம் கொடுத்தா இந்த க்ளூக்கெல்லாம் டேலி ஆறாப்புல ஒரு இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார். பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருக்கா. பெரியவா வெயிட் பண்ணிட்டா. இவர் அதுக்குண்டான பேப்பர்ஸ் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு போயிருக்கார். பெரியவா பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு, இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னா, இவரோ 6-7 வருஷமா அலைஞ்சுட்டு இருக்கார். இவருக்கும் ஒரு தீராத தாகமா இருக்கு, எப்படியும் கண்டுபிடிச்சணும்னு. அப்படி முயற்சியில இறங்கிவிட்டு அதுல சரியா வரலைன்னா எவ்வளவு ஏமாத்தம் இருக்கும், நமக்கு ஒரு வருத்தம் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதே இவர் தாபத்துல இருக்கிறதே பெரியவா இதையும் பார்த்துட்டு இதுவும் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவேன்னு. உடனே இவருக்கு ஒரு மாதிரி கோபம் வந்துடுத்துன்னே சொல்லலாம். இதுவும் இல்லைன்னு பெரியவா சொன்னான்னாக்க ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் நர்மத கரையில கோவிந்த பகவத் பாதாளை பார்க்கலன்னே அர்த்தம் அப்படின்னு. பெரியவா சிரிச்சுன்னா அது எப்படி சொல்ற அப்படின்னு. இல்ல, பெரியவா சொல்லி நானும் இத்தனை வருஷமா எல்லா இடமும் நர்மத கரையில எல்லா இடத்துலயும் எல்லாம் பார்த்தாச்சு, ஒரு இடமும் பெரியவா சொல்றாப்புல டேலியால இது ஒண்ணுதான் பொருத்தமா இருக்கிறாப்புல தெரியறது. இதுவும் இல்லைன்னா நாம ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரலாம், இன்னுமே இதுக்கு மேல அங்க இடம் இல்லை, தீர்மானத்துக்கு வரலாம். என்னென்ன, நர்மத கரையில பகவத் பாதாள் கோவிந்த பகவத் பாதாரை பார்க்கலன்னு வேணா அர்த்தம், அப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். இங்க எங்கேயான காவேரி கரையில தாமிரபரணி கரையில வாங்கிட்டு இருக்கலாமோ என்னமோ அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா சிரிச்சுண்டே, அதை பெரியவா கிளறி விடுவா, கிண்டி விடுவா. கிளறி விட்டு பெசாத இருந்தா, ஒரு அமானுஷ்யமான அமைதி. பெரியவா பெசாத அப்படியே உட்கார்ந்துட்டா. அப்படி ஒரு கொஞ்ச நேரம் கண்ணு மூண்டு உட்கார்ந்து பெரியவா திடீர்னு ஒரு சிரிப்பு சிரிச்சா அப்போ ஒரு அபூர்வமான காட்சி இந்த ஜபல்பூர் நாகராசர்மாக்கு. என்னன்னா, அந்த இடத்துல பெரியவா இல்லை ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல ஒரு விஷன் தெரியறது, தரிசனம். சிலுத்து எடுத்து பெரியவா உடனே அமானுஷ்யமான அந்த சிரிப்பு, அந்த தரிசனம், உடனே சொல்லிட்டு இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணினா எப்படி இருந்திருக்கும். ஒரு பரீட்சை எழுதினவாளுக்கு பாஸ்ன்னு ரிசல்ட் வந்தாப்புல இருந்தது. நாராசர்மாவுக்கு பரம சந்தோஷம், பெரியவா வாக்காலே அப்ரூவ் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. நாராசர்மா சொல்லுவார், இது ஆதிசங்கரே அப்ரூவ் பண்ணினது காரணம் என்னென்ன, அப்போ தெரிஞ்ச தரிசனம் பெரியவா அங்க இல்ல ஆச்சாரியால் தான் தெரிஞ்சது அப்படின்னா அவளோட மகிமை எப்படின்னு தெரியறது. இவருக்கு பரம சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் நார்மல் சாதாரணமா பெரியவா தெரியா பேசிட்டு இருக்கா, எல்லாம் பண்ணிட்டு. உடனே இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு, இப்போ ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இப்ப பார்த்துட்டு இதான்னு சொல்றா,
அதனால பெரியவா திருக்கால ஞானிங்கிறது தெரியும். இவ முதல்லயே இதை சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையோ, நம்மள எதுக்கு இத்தனை வருஷம் அலைய விடணும், அலைய விட்டுட்டு அப்புறம் இங்க போ அங்க போ இது இல்லை அது இல்லை எல்லாம் பண்ணிட்டு தேட விட்டுட்டு கடைசியில ஏதோ இப்போ வந்தோடனே இதை அப்ரூவ் பண்றா அப்படின்னா அவளுக்கு முன்னாலேயும் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆனா ஏன் நம்மள அனாவசியமா அலைய விட்டா? அதனால இதை பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு, இந்த இடம் தானே பெரியவா இப்ப தீர்மானமா சொல்றா, இப்படி இந்த இடம் தானே தீர்மானமா முதல்லயே பெரியவாளுக்கு திருக்காலங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால முதல்லயே என்னை இந்த இடத்துக்கு போக வச்சு இதுதான்னு சொல்லாத, எதுக்கு என்னை இத்தனை நாள் அலைய விட்டா? நானும் நர்மதை கரையில 2 பக்கம் அந்த அலையா அழைச்சேன் அப்படின்னா பெரியவா அதுக்கு சிரிச்சுட்டு வேணும்னு தான் பண்ண சொன்னேன் அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ணணும்னு, அது எனக்கு கிடைக்கல, பண்ண முடியல. அதனால எனக்கு பதிலா நீ பண்ணட்டுமேங்கிறதுக்காக தான் நர்மதா கரையை பரிக்கிரமா பண்ணட்டும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்னை அலைய விட்டேன். இப்ப எப்படி இருந்திருக்கும் நாகராஜ சர்மாவோட மனோபாவம் நம்ம கற்பனை தான் பண்ணிக்கலாம். பெரியவா என்ன சொல்றா, தான் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஒரு காரியம் தான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அதை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதே அதை இன்னொருத்தரை விட்டு பண்ண சொல்றா. அந்த இன்னொருத்தரா இருக்கிற அந்த கருவி நாமளா இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒரு பாக்கியம். அப்படின்னாலே இப்ப பெரியவா தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண சொல்ல, அதனால உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா இப்ப பெரியவாளே சுத்தினதா ஆயிடுது. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பெரியவா நாம சுத்தினதா ஆறுது. பெரியவா சில காரியங்கள்லாம் அது மாதிரி பண்ண சொல்லியே சாஸ்திரம் சொல்றது. பெரியவா என்ன பண்ணா, இந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்றது அப்படின்னு ஒரு வழக்கம். சோமவாரத்துல அமாவாசை வந்துன்னா திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு கால வேளையில சூரிய உதயத்தின் போது அமாவாசை இருந்தா அது சோமவார அமாவாசைன்னு பேரு. அதுல பிரதட்சிண அமாவாசை அன்னைக்கு அப்படின்னு அரச பிரதட்சிணம் பண்ணணும். அந்த அரச பிரதட்சிணம் பண்ணது ரொம்ப விசேஷமா சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கு. பெரியவாளும் பண்ணுவா. சில சமயம் என்ன பண்ணுவான்னா, தன்னால பண்ண முடியலன்னா ஒரு தடவை எனக்கு பதிலா நீ போய் பண்ணிட்டு வா அப்படிவா. அப்படின்னா ப்ராக்சி அவளுக்கு பதிலா நாம் பண்றோம்னா நாம அவளே பண்ணினதான் ஆறுது அப்படின்னா, அதே போல இங்க தான் நர்மதா பரிக்கிரமா பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால நாகராஜ சர்மா பண்ணிச்சிடுறா அப்படின்னா பெரியவாளே இது பண்ணினதான் ஆறுது. இதைத்தான் சொன்னா பெரியவா, நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பண்ண முடியல, அதனால தான் உன்னை சுத்த விட்டேன் அப்படின்னா அவருக்கு பரம சந்தோஷம். இப்போ ரெட்ட சந்தோஷம். பெரியவா நர்மதா பரிக்கிரமாவுக்கு பதிலாக நாம பண்ணினோம் அவளுக்காக அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம். இன்னொன்னு பகவத்பாதாள் எந்த இடத்துல கோவிந்த பகவத்பாதாளை சந்திச்சாலோ அவளுக்கு உபதேசம் மகா வாக்கிய உபதேசம்லாம் பண்ணப்பட்டதோ அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் காரணமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. இது காரணம் அப்படின்னா கருவி மாத்திரம். ஈஸ்வரனான பெரியவாளோட பிரபாவம் இது உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுன்னு தோன்றது. அதனால அதுக்கு ஒரு நாகராஜ சர்மா ஒரு பரணிதரன் அது மாதிரி யாரையோ உபயோகப்படுத்திக்கிறா. அப்படிதான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் புதுப்பிரிவா ஜெயேந்திர சுவாமிகள் வந்து அதை திறந்து வைக்க அந்த இடம் அந்த குகை இன்னைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டு அந்த அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால இது பிரமாதமா இருந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் போய் பார்க்கறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா இதெல்லாம் பெரியவா தனியா ஒருத்தருக்கு இண்டிவிஜுவலுக்கு பண்ற அனுகிரகமே எப்படி உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய அனுகிரகமா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு நிதர்சனமா தெரியறது. அப்படி பல பேருக்கு பல அனுகிரகங்கள் பெரியவா. அப்படி திருக்காலஞானியான பெரியவா ரொம்ப சர்வசகஜமா இருக்கும், வேடிக்கை ஆச்சரியமாலாம் இருக்கும், ரொம்ப எளிமை மாதிரி இருக்கும். யாரோ ஒருத்தர் மடத்துக்கு பீரோ ஒன்று காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு வாங்கி கொண்டு வச்சிருக்க. ஏன்னா மடத்துல அங்கங்க சாமான்லாம் வச்சிருக்கா, அதெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பா ஒரு இடம் வேணும் அப்படின்னு ஒரு பீரோ வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு மர பீரோ வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்தார். கொடுத்தா மேனேஜர் சொன்ன இது மாதிரி சோ அண்ட் சோ இது மாதிரி மடத்துக்கு ஒரு பீரோ டொனேட் பண்ணிக்க கொடுத்துருக்குற அப்படின்னு. பெரியவா வந்து பார்த்தா, பார்த்துட்டு எங்க வாங்கினது அப்படின்னு கேட்டா அவர்கிட்ட. அவர் இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதாவது இந்த பழைய இதெல்லாம் ஏலம் சாமான்லாம் விற்கிற கடமை, அங்கங்க இருக்கிற சாமான்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதை ஏலத்துல கொடுக்கறது, இந்த மரேஸ் ஆக்ஷன்ல வாங்கினேன் அப்படின்னு. அப்ப வேண்டாம், இந்த பீரோ மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி கொடுத்துரும் அப்படின்னா. மேனேஜருக்கும் புரியல, கொடுத்தவருக்கும் புரியல. ஏன் என்ன மரேஸ் ஆக்ஷன்ல வாங்கினா ஏதோ மலுவா இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு நல்ல பீரோ அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இது யார் வீட்லயும் இருந்ததா இருக்கும், அது ஜப்தியில எப்தியில வந்ததெல்லாம் வெளியில வந்துடும், இந்த மாதிரி ஆக்ஷனுக்கு போயிடும். அவர் என்ன மனசோட அதை தாபத்தோட கொடுத்துருப்பறோ தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கஷ்டப்படுறவா தான் இந்த இடத்துல ஒரு பழைய சாமான்லாம் வாங்குறதே அதுல ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணுங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு பாடமா பெரியவா சொல்றா. அவளுக்கு பாவம் என்ன கஷ்டத்துல அதை வெளியில கொடுக்குறாளோ விற்கிறாளோ அதை போய் நாம வாங்கிட்டு அந்த தாபம் நம்மள ஒன்றும் பாதிக்காத இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு பெரியவா சொல்றா. சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு இது வேண்டாம், அவர் நல்லா வாழ்ந்து கட்ட குடும்பமா இருக்கும், அவ இந்த பீரோ ஆக்ஷனுக்கு போக முடியுமா எடுத்து அதை போய் நாம வாங்கி வச்சுட்டு நாளைக்கு அவர் இந்த மடத்துக்கு வந்து பார்த்தாருன்னா நம்மளோட பீரோ இங்க வந்துடுத்து அப்படின்னு அவளுக்கு ஏதானும் தாபம் வரலாம் அதை பார்த்தாக்க. அதனால இதை வெம்பே வேண்டாம், இந்த ஆக்ஷன்ல வாங்கினதுலாம் மடத்துக்கு வேண்டாம், திருப்பி அவள்கிட்டயே கொடுத்துரு அப்படின்னா. இதை மாதிரி
பல விஷயங்கள் பெரியவாளோட அந்த வைபவத்தில் வருது. ஒவ்வொன்றத்தையும் எப்படி கவனிக்கணும், எதை எதை எப்படி பார்க்கணும், எதை எதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எதை எதை எப்படி அணுகணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே அவளோட வாழ்க்கையில் மகிமையில் நமக்கு ஒரு உபதேசமாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பெரியவாளோட பிரபாவத்தை தொடர்ந்து நாம் அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கோயில் திருப்பதிகம். மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலன்ஐந்தின் மாறி நின்று என்னை மயக்கிடும் வஞ்சப் புலனைந்தின் வழியடைத்து அமுதே ஊறி நின்று என்னுள் எழுபரஞ்சோதி உள்ளவா காண வந்து அருளாய் தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே. தேறலின் தெளிவே சிவபெருமானே. திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே. ஈரிலா பதங்கள் யாவையும் கடந்த இன்பமே என்னுடை அன்பே. அன்பினால் அடியேன் அன்பினால் அடியேன் ஆவியோடு ஆக்கை ஆனந்தமாய் கசிந்து உருக என்பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் என் பரம் அல்லா இன்னருள் தந்தாய் யான் இதற்கு இளங்கோர் கைமாறு முன்புமாய் பின்பும் முழுதுமாய் பரந்த புத்தனே முடிவிலா முதலே தென்பெரும் தூரையாய் சிவபெருமானே சீருடை சிவபுரத்து அரைசே. அரைசனே அன்பர்க்கு அடியேனுடைய அப்பனே ஆவியோடு ஆக்கை புரை புரை கனியப் புகுந்து நின்று உருக்கி புகுந்து
மெய்யிருள் கடிந்த மெச்சுடரே திரை பொறாமன்னும் அமுதத்தென் கடலே திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே உரை உணர்வு விறந்து நின்று உணர்வதோர் உணர்வே யானை உரைக்குமாறு உணர்த்தே உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்ந்த மாமுனிவர் உம்பரோடு ஒழிந்தார் உணர்வுக்கும் தெரிவரும் பொருளே இணங்கிலி எல்லா இணங்கிலி எல்லா உயிர்கட்கும் உயிரே என்னை பிறப்பருக்கும் எம் மருந்தே திணிந்ததோர் இருளில் தெளிந்த தூவெளியே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே குணங்கள் தாம் இல்லா இன்பமே உன்னை குறுகினேற்கு இனி என்ன கூறையே குறைவிலா நிறைவே கோதிலா அமுதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே குறைவிலா நிறைவே கோதிலா முதே ஈரிலா கொழுஞ்சுடற்குன்றே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்து இடை மன்னிய மன்னே மறையுமாய் மறையின் பொருளுமாய் வந்து என் மனத்திடை மன்னிய மன்னே சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தை வாய்ப்பாயும் சிறை பெறா நீர் போல் சிந்தை வாய்ப்பாயும்
பாயும் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே இறைவனே நீ என் உடலிடங்கொண்டாய் இனி உன்னை என்னிறக்கேனே இறந்து இறந்து உருக என் மனத்துள்ளே எழுகின்ற சோதியே இமையோர் சிறந்தனில் பொலியும் கமலச் சேவடியாய் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே நிறந்த ஆகாயம் நீர் நிலம் தீ கால் அவை அல்லையாய் ஆங்கே கரந்ததோர் உருவே களித்தனன் உன்னை கண்ணுறக் கண்டு கொண்டு இன்றே இன்று எனக்கு அருளி இருள் கடிந்து உள்ளத்து எழுகின்ற ஞாயிறே போன்று நின்ற நின் தன்மை நினைப்பற நினைந்தேன் நீயலால் பிரிது மற்ற இன்மை சென்று சென்று அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து அணுவாய் தேய்ந்து தேய்ந்து ஒன்றாம் திருப்பெருந்துறை உரை சிவனே ஒன்றும் நீ அல்லை அன்றி ஒன்று இல்லை யாரு உன்னை அறியகிற்பாரே பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் பார்ப்பதம் அண்டம் அனைத்துமாய் முளைத்து பரந்ததோர் படர் ஒளி பரப்பே நீருரு தீயே நினைவதேல் அறிய நின்மலா நீருரு தீயே நினைவதேல்
அறிய நின்மலா நின்னருள் வெள்ள சீருரு சிந்தை எழுந்ததோர் தேனே திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே ஆருறவு எனக்கு இங்கு யாருறவு எனக்கு இங்கு ஆரையல் உள்ளார் எனக்கு இங்கு யார் உறவு ஆர் அயல் உள்ளார் ஆனந்தமாக்கும் எம் சோதி சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய சோதியாய் தோன்றும் உருவமே அருவாம் ஒருவனே சொல்லுதற்கு அரிய ஆதியே நடுவே ஆதியே நடுவே அந்தமே பந்தம் அறுக்கும் ஆனந்தமாக்கடலே ஆனந்தமாக்கடலே திதிலா நன்மை திருவருட்குன்றே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே திருப்பெரும் துறை உரை சிவனே யாது நீ போவதோர் வகை எனக்கு அருளாய் யாது நீ போவது ஓர் வகை எனக்கு அருளாய் வந்து நின் இணையடி தந்தே அருளாய் இணையடி தந்தே அருளாய் இணையடி தந்தே தந்தது உன் தன்னை ஆனா தந்தது உன் தன்னை கொண்டது என் தன்னை சங்கரா ஆர்கொலோ சதூரர் அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றே அந்தம் ஒன்று இல்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் தூரை
ஊரை சிவனே. சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் தூரை ஊரை சிவனே. எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடலிடங்கொண்டாய் எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் ஈசா எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் யான் இதற்கு இலல்வோர் யான் இதற்கு இலல்வோர் கைமாறி எந்த ஈசா உடல் இடங்கொண்டாய் யான் இதற்கு இலல்வோர் கைமாறி ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில் போல் என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்கொத்த பூன்முலையே பொன்வொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே.
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.